पीवीआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। 8वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हिंदी पाठ्य पुस्तक को लिए 8th क्लास चिल्ड्रन ओपन एवर हिंदी टेक्स्ट बुक हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो 5वां पाठ है, पाठ का नाम है धरती की आंखें। आपको मालूम है धरती की आंखें एक गद्य पाठ है। गद्य पाठ में किस विधा से संबंधित पाठ है? गद्य पाठ में कहानी विधा से संबंधित पाठ है। इस कहानी विधा से संबंधित पाठ में हम पहला अनुच्छेद से लेकर यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। छात्र छात्राएं आपके लिए कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह किसके समान है? इसका उत्तर है कृत्रिम उपग्रह हमारी आंखों के समान है। दूसरा प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह हमें किन के बारे में जानकारी देते हैं? इसका उत्तर है समुद्र में उड़ते तूफान, धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट, यहाँ वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध, अंतरिक्ष के बारे में और सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं। और ये पलक झपकते ही संदेशों को, चित्रों को और टेलीविज़न कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचाते हैं। ठीक है छात्र छात्राएं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। जो उसके बाद अनुच्छेद है, आखिर अनुच्छेद है, देखिए अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं। इन उपग्रहों की नजर बड़ी तेज है, इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती, इसलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन हो सकता है? ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हैं। काश आज वह राजा हो तो अपना सपना सच होता देख कितना खुश होता। ठीक है छात्र छात्राएं, पहला वाक्य देखिए, अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं। शिक्षक, शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का अर्थ है अध्यापक, आपको मालूम है टीचर। कार्य का अर्थ क्या है? कार्य माने काम, वर्क। हमारे लिए माने फरज, फरज मन कोसम। अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं। अब माने नौ, ఇప్పుడు అవి మన కోసం ఉపాధ్యాయులాగా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాయి। ఇప్పుడు అవి, अभी माने क्या है? वे। शब्द भेद में क्या है? शब्द भेद में वे क्या है? सर्वनाम। यहाँ वे कौन है? ఇక్కడ అవి అన్నారు కదా, అవి ఎవరు? कृत्रिम उपग्रह। कौन है? कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, మరి ఇప్పుడు అవి ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తున్నాయి మన కోసం? ఇప్పుడు కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు మన కోసం ఉపాధ్యాయుల్లాగా, టీచర్స్ లాగా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాయి। ఉపాధ్యాయులాగా వర్క్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఉపాధ్యాయులు ఏం చేస్తారు? మనకు తెలియనటువంటి విషయాన్ని, కొత్త కొత్త విషయాలను మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటారు। అదేవిధంగా కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు కూడా, ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ కూడా ఫరస్ మన కోసం యాజ్ ఎ టీచర్, మరి టీచర్స్ లాగా మనకు కొత్త కొత్త విషయాలన్నింటినీ కూడా అందిస్తూ ఉన్నాయి। ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं। ऐसे शिक्षक अటువంటి टीचर्स लागा वर्क చేస్తున్నాయి। ఎటువంటి టీచర్స్ లాగా? जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते, घूमते घूमते माने क्या है? रोमिंग, తిరుగుతూ ఉండడం। अंतरिक्ष में माने स्पेस, स्पेस लो, अंतरिक्ष में घूमते घूमते ఈ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ టీచర్స్ లాగా ఏం చేస్తున్నాయి? మనకు తెలియని విషయాలను తెలియచెప్పడం కోసం స్పేస్లో తిరుగుతూ हमारे किसानों, మన యొక్క సర్వనామ है, हमारे क्या है? सर्वनाम। మరి టీచర్స్ లాగా किसानों और बच्चों को, किसानों माने फार्मर्स, రైతులకు, అదేవిధంగా बच्चों चिल्ड्रंस, పిల్లలకు नई नई बातें सिखा रहे हैं। नई नई, नई माने न्यू, కొత్త కొత్త విషయాలన్నింటినీ కూడా, బాతే మానే क्या है? बातें माने थिंग्स, కొత్త కొత్త విషయాలన్నింటినీ కూడా సిఖా రహే हैं। సిఖానా మానే क्या है? నేర్పిస్తూ ఉన్నాయి। టు మేక్ లెర్న్।
राइट। फिर से देखिए, अब वे हमारे लिए शिक्षा का भी कार्य कर रहे हैं। మరి ఇప్పుడు ఆ కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు మన కోసం టీచర్స్ లాగా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాయి, మనకు తెలియని విషయాలు మనకు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి। అదేవిధంగా ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं। మరి ఆ విధంగా టీచర్స్ లాగా ఉంటూ మనకు అంతరిక్షంలో ఆ కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు తిరుగుతూ రైతులకు అదేవిధంగా పిల్లలకు కొత్త కొత్త విషయాలన్నింటినీ కూడా నేర్పిస్తూ ఉన్నాయి। మరి రైతులకు ఎటువంటి విషయాలు తెలియజేస్తున్నాయి? రైతులకు ముఖ్యంగా తెలియాల్సినటువంటిది ఏంటి? వెదర్ రిపోర్ట్, అంటే వాతావరణం గురించి తెలియాల్సి ఉంటుంది। మరి అటువంటి ఫార్మర్స్కి వెదర్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తూ ఉన్నాయి। అదేవిధంగా చిల్డ్రన్, మరి పిల్లలకు కొత్త కొత్త విషయాలు, న్యూ థింగ్స్ అంటే ఏంటి? యాజ్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, లైక్ స్పోర్ట్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా బిజినెస్కి సంబంధించి కావచ్చు, మెడికల్ సంబంధించింది కావచ్చు, సైన్స్కి సంబంధించింది కావచ్చు, ఈ విషయాలు ఏవైనా సరే వరల్డ్లో జరిగే విషయాలన్నింటినీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు పిల్లలకు కూడా అందిస్తూ ఉన్నాయి। సో నెక్స్ట్, ఈ ఉపగ్రహంకి నజర్ బడి తేజ్ హై, మరి ఈ ఉపగ్రహాల యొక్క దృష్టి ఎంతో పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది। నజర్ మానే క్యా హై? నజర్ మానే దృష్టి, ఐసే కంట। మరి ఉపగ్రహాలు పనిచేసేటువంటి తీరు, అవి అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి పద్ధతి ఏ విధంగా ఉంటుంది? చాలా తేజ్, తేజ్ మానే ఫాస్ట్, ఇన్ఫర్మేషన్ని చాలా త్వరగా, చాలా ఫాస్ట్గా అందిస్తూ ఉంటాయి, పంపిస్తూ ఉంటాయి। ఇన్సే కోయి బాత్ చిపి నహీ రహతి, మరి ఇన్సే, ఇన్సే మానే కిన్సే? కృత్రిమ ఉపగ్రహం సే, మరి కృత్రిమ ఉపగ్రహాల ద్వారా ఏ విషయాన్ని కూడా కోయి బాత్ చిపి నహీ రహతి, చిప్నా మానే క్యా హై? చిప్నా మానే హైడ్, ఏ విషయాన్ని కూడా దాచిపెట్టడం జరగదు। यहाँ देखिए, कोई क्या है? कोई सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन हो सकता है? మరి ఏ విషయాన్ని కృత్రిమ ఉపగ్రహాల నుండి మనము దాచిపెట్టలేము, హైడ్ చేయలేము, ప్రతి ఒక్కటి ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ క్యాప్చర్ చేస్తాయి, ఆ విషయాన్ని అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉంటాయి। కాబట్టి ఇన్సే బడియా జాసూస్ భలా కౌన్ హో సక్తా హై? జాసూస్, జాసూస్ అంటే స్పయన్, స్పై అంటే ఏంటి? గూఢచారి అని। మరి పూర్వకాలంలో రాజులు ఏం చేసేవారు? రాజులు గూఢచారులాగా వెళ్ళేవారు। ఎందుకని? రాజ్యంలో దొంగలు పడుతూ ఉన్నప్పుడు వారిని పట్టుకోవడానికి రాజు, మంత్రి మారువేషంలో రాత్రిపూట రాజ్యంలో సంచరిస్తూ ఉండేవారు। అలా సంచరిస్తూ ఎవరైతే దొంగలుగా వస్తారో వారిని పట్టుకునేవారు అన్నమాట, అంటే వారికి తెలియకుండానే పట్టుకునేవారు। ఆ విధంగా ఇక్కడ స్పై లాగా మనం చేసేటువంటి ప్రతి విషయాన్ని క్యాప్చర్ చేసి మనకు తెలియకుండానే ఇన్ఫర్మేషన్ని అందిస్తూ ఉంటుంది। అటువంటి స్పై వర్క్ చేసేటువంటి పని చేస్తుంది కృత్రిమ ఉపగ్రహం। इसलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन हो सकता है? इनसे बढ़िया जासूस అంటే గ్రేట్ స్పై। మరి ప్రపంచంలో ఏది జరిగినప్పటికీ కూడా వెంటనే క్యాప్చర్ చేసి ఆ విషయాన్ని తెలియజేసేటువంటి గ్రేట్ స్పై వర్క్ చేసేటువంటి మరొకటి ఎక్కడుంది? इसलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन हो सकता है? कौन माने हु, ఇంత గొప్ప స్పై ఇంకెవరున్నారు? ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं। ये माने कौन है? कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रहाలు सैकड़ों मील की ऊंचाई से, सैकड़ों माने हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, మరి हंड्रेड्स ऑफ माइल्स हाइट నుండి सैकड़ों मील की ऊंचाई, ऊंचाई माने हाइट, మరి हंड्रेड्स ऑफ मील्स हाइट నుండి ఏం చేస్తాయి? చిత్ర खींचते हैं, पिक्चर्स ని कैप्चर చేస్తాయి అన్నమాట। అదేవిధంగా और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हैं। शत्रु माने कौन है? शत्रु माने एनिमी, మరి శత్రు సైనికుల యొక్క తయారీల के बारे में ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వారి ప్లాన్స్ సంబంధించినటువంటివి, వారి ప్రిపరేషన్స్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, జాన్కారీ మానే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పటికప్పుడు మనకు అందిస్తూ ఉంటాయి। కాష్ మేబీ आज वह राजा हो तो, నేడు ఆ రాజు కనుక ఉంటే, इफ द किंग वाज अलाइव टुडे अपना सपना सच होता देख कितना खुश होता, మరి తన కళ నిజమైనందుకు
ఆ రాజు ఎంత సంతోషపడేవాడు. మేబీ ద కింగ్ వాజ్ అలైవ్, హీ వుడ్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ फॉर हिज ड्रीम कम्स ट्रू. ओके, ठीक है छात्र छात्राएं, एक बार फिर से देखिए, अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं. మరి నేడు ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు మన కోసం టీచర్స్ లాగా వర్క్ చేస్తున్నాయి, ఉపాధ్యాయులాగా పనిచేస్తున్నాయి. అని అంటే ఏంటి? ఉపాధ్యాయులు మనకు తెలియనటువంటి విషయాలు మనకు ఏ విధంగా అయితే తెలియజేస్తారో, ఏ విధంగా అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తారో, అదేవిధంగా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ కూడా ఎర్త్ పైన జరిగేటువంటి ప్రతి విషయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మనకు అందిస్తూ ఉన్నాయి. ఐసే శిక్ష, మరి అటువంటి టీచర్స్ లాగా వర్క్ చేస్తున్నాయంటే శిక్ష మానే కౌన్ హై యహా? కృత్రిమ ఉపగ్రహ. మరి అటువంటి టీచర్స్ లాగా వర్క్ చేసే కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు ఎక్కడ తిరుగుతూ ఉన్నాయి? అంతరిక్షమే घूमते घूमते, स्पेस లో తిరుగుతూ हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं. సో మన యొక్క ఫార్మర్స్ కి, రైతులకు కావచ్చు, అదేవిధంగా బచ్చోకు, చిల్డ్రన్స్ పిల్లలకు కావచ్చు, కొత్త కొత్త విషయాలన్నింటినీ కూడా నేర్పిస్తూ ఉన్నాయి. చిల్డ్రన్ దే ఆర్ యూజింగ్ మొబైల్ ఫోన్స్. ఇన్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ సీయింగ్, దట్ మే ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ స్పోర్ట్స్, వాట్ ఎవర్ రిలేటెడ్. సో ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా శాటిలైట్స్ మనకు ఈజీగా ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తున్నాయి. ఈ ఉపగ్రహానికి నజర్ బడీ తేజ్. మరి ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ యొక్క దృష్టి చాలా పవర్ఫుల్. అంటే ప్రతి విషయాన్ని కూడా నిశ్చితంగా గమనించగలదు, వెంటనే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని పంపించగలదు. ఇన్సే కోయి బాత్ చిపి నహీ రహతి. మరి కృత్రిమ ఉపగ్రహాల నుండి ఏ విషయాన్ని మనం దాచిపెట్టడం జరగదు. వీ కాంట్ హైడ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఇస్లియే ఇన్సే బడియా జాసూస్ బలా కౌన్ హో సక్తా హై. మరి మనకు తెలియనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని తెలియజెప్పడం, అదేవిధంగా అందించాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని వెంటనే అందించడం, ఆ విధంగా చేసినటువంటి వర్క్ ఏదైతే ఉందో జాసూస్ అంటారు. ఇస్లియే ఇన్సే బడియా జాసూస్ బలా కౌన్ హో సక్తా హై. అందువల్ల ఇంత గొప్ప స్పైని మించినటువంటి వారు ఇంకెవరు ఉంటారు? ఓకే, ఇంత చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎప్పటికప్పుడు అందించేటువంటి స్పై మరెవరుంటారు అని అర్థం. ఏ సైకడో मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं. మరి ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మైల్స్ హైట్ నుండి పిక్చర్ని క్యాప్చర్ చేస్తాయి. అదేవిధంగా శత్రుకి సైనిక తయారీ के बारे में जानकारी देते हैं. మరి శత్రు సైనికులు ఎవరైతే ఉంటారో, ఎనిమీస్ ఎవరైతే ఉంటారో, వారి యొక్క ప్లాన్స్ గురించి, వారి యొక్క ప్రిపరేషన్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తూ ఉంటాయి. కాష్ మేబీ ఆజ్ వహ్ రాజా హో తో అప్నా సప్నా సచ్ హోతా దేఖ్ కిత్నా ఖుష్ హోతా. నేడు ఆ రాజు కనుక ఉండి ఉంటే, ఆ రాజు యొక్క కళ నెరవేరినందుకు ఆయన ఎంత సంతోషపడుతూ ఉండేవారు అని. ठीक है छात्र छात्राएं, आप एक बार पाठ्य पुस्तक देखिए. पाठ्य पुस्तक में जो अनुच्छेद है, आखिर अनुच्छेद है, पढ़िए और इस अनुच्छेद से संबंधित जो शब्दार्थ है अपनी पुस्तक में लिख लीजिए.